ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಿಟಿ ರವಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹಾಲು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಿನ ದರ ಏರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿಟಿ ರವಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಕ್ತಾರರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ. So the reason behind our day and night dharana by Bharatiya Janata Party, the reason is price hike. From the day one after Congress government has come to power in Karnataka, price hike is the only guarantee this government has implemented. Common man is affected by the price hike. It started from increase in diesel prices and petrol prices. Milk prices was increased for three times. Water tariffs has been increased. Stamp duty has been increased. Power, electricity, from April 1 it has been increased by 36 paisa. Diesel, after Siddaramaiah became chief minister, around 7 rupees has been increased. Milk totally around 9 rupees has been increased by the Congress government. So in totality, because of the consecutive price hikes, the common man in Karnataka is totally affected, is totally in great distress. Farmers, they are also facing a lot of trouble. Since diesel price has been hiked, farmers who use diesel for the tractors and motors in their farmland, and they are also getting affected. So farmers, every section of the society has been affected due to the recent price hikes. So Bharatiya Janata Party, being a main opposition party, it's our responsibility to come to the rescue of the people of Karnataka. Being a responsible opposition party, we have staged day and night dharana today. Our demand is the decision of the price hike by the Congress government, by the Chief Minister. They have to take back the decision. Otherwise, common man will hit the streets. They will not allow this government to function. And my other demand is, I demand Chief Minister and his cabinet colleagues, instead of sitting here in Bangalore, let them go to district headquarters, let them go to the villages, let them understand the ground reality and the hard reality the people are facing. Only then they'll understand the facts. So I demand Chief Minister, Mr. Chief Minister Siddaramaiah, not Chief Minister for Bangalore city. You are Chief Minister for the entire state. So it's your responsibility. It's your responsibility to resolve the issue. So Bharatiya Janata Party, we have started our day and night dharana today, but our protest will continue to district headquarters, to the taluk headquarters, and from April 7th onwards, we are carrying out our Janakrosha Yatra against this Congress government. Congress is saying that the situation because of Modi government, the rates are. See, Congress, more importantly, Chief Minister Siddaramaiah, in spite of presenting 16 budgets, he is facing a lot of trouble. Honestly speaking, Karnataka is heading for a financial crisis. This government is facing trouble. Even ಬಿಜೆಪಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಕೂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರ ಈ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೇಣುಕಾ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾ, 2 ದಿನದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಲ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸದ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಚಲ್ವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಆದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧರಣಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರಿರುವಂತದ್ದು. ಇಂದು 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ನಗರದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಗರಣಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಪವಿತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಣುಕಾ, ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಈಗೇನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ? ಪವಿತ್ರ, ಆ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ
ಈ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರೋಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪವಿತ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಣುಕಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.